जंग 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 जगत मात मा जोग माया रूपिणी संग 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 सर्वगर्भ गर्भ खर्वकारिणी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू नवमी पर्यंत माँकर नवरात्र पूजा विधि एकांत निष्ठा एकाग्रतार सहित पालन करा जाए। 9 दिन धरी माँकर पूजा पालन करा जाउथिबारु माँकर एही पूजा को नवरात्र व्रत बा नवरात्र विधि बोली कहा जाए। ए नवरात्र विधि संपर्क में स्वतंत्र महात्म्य विभिन्न पुराण शास्त्र रे विशेषकर देवी पुराण स्कंद पुराण एवं विभिन्न पुराण मध्य वर्णना करा जाइछि। नवरात्र व्रत कथा जे जन पाळिब एही भव संसार रे जस तार रहिब देवी को आशीष लभी होइब मोर देहांत सरगपुरे बासटे तार। तेणु देवी पूजा एक स्वतंत्र पूजा यार महात्म्य मध्य स्वतंत्र। देवी भागवत वर्णना कर माँकर नव रूप को नव दिवस दिवस रे 9 दिन धरी पालन करा जाए। एकांत भक्ति नीति नियम निष्ठार सहित पालन करा जाय थाए। ये नव दिवात्मक पूजा को माँ 9 दिन रे 9टी रूप रे पूजा पाई थांती। प्रथम दिन माँकर प्रथम दिन रे शैलपुत्री देवी शैलपुत्री नाम रे माँ पूजा पाई थांती। आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रे देवी दुर्गांकर एई आद्य स्वरूप देवी शैलपुत्री रूप रे माँ पूजा पाई थांती। ए माँ होचंती शक्ति स्वरूपिणी तपचारिणी ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदायिनी शक्ति प्रदायिनी तपस्या रता पति अनुरक्ता से होचंती माँ किए ना माँ होचंती शैलपुत्री जे प्रथम रूप प्रथम अवतार रे माँ का नव रूपर प्रथम अवतार हेउछि शैलपुत्री बा देवी शैलपुत्री। ए देवी शैलपुत्री दुई हस्ता माँ दुई हस्ता बाम हस्त रे माँ धरिछंती पद्म फूल दक्षिण हस्त रे माँ एक त्रिशूल धारण करिछंती। माँ देवी दुर्गा पूर्व जन्म रे सती रूप रे जन्म ग्रहण करथिले। सतींकर बापा थिले किए से ना से होचंती हिमालय तांको माँ थिले मेना एवं हिमालय एवं मेना दुई जन जाकंक ठारू जन्म नैथिबा समस्त कन्या मानक मध्यरु देवी सती थिले अन्यतमा। देवी सती स्वरूपिणी माँ सती से दिन देखिले बापा एक यज्ञ करने को बसिछंती। एक महान यज्ञ सबु देवता मानक डाकिछंती मुनि ऋषि मानक डाकिछंती किंतु तांको स्वामी देवाधिदेव से परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से सकल शक्तिर आधार महादेव को से डाकी नाहंती। किंतु बाप घर को जीवाई तांकर प्रबल इच्छा थिला मु बाप घर को जीवी एवं यज्ञ देखी। से दिन हिमालय ठार जन्म नहीं सती से विशेष सूत्र जानी जे कि तांका बापा दक्ष प्रजापति जो दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करिसंती एकदा से शिव ठारू अपमान पाइथिबारु से शिव को न डाकी भगवान शिव को न डाकी सबु देवता मान को डाकी डाकी एक विराट यज्ञर आयोजन कर ये यज्ञ को केवल भगवान शिव को छाड़ी अन्य देवता मानू देवी मानू ब्रह्म ऋषि मानू सनकादि सनातन आदि ऋषि मानू वेदवती ब्रह्मांड आरंभ कर विष्णु ठारू सबु देवता मानू डाकी किंतु डाकी नथिले देवदेव महादेव को। किंतु जितेबले सती जानिले जे बापा दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करुछंती ये यज्ञशाला को जीवे तांकर प्रबल इच्छा थिला किंतु करिवे कौन किणु पति बिना पत्नी रजे नाही अनगति पति सेवा कले सिना
ମିଳଇ ମୁକତି। ତେଣୁ ସତୀ ଜାଣିଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଉମା ହେ ସେ ସତୀ, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନାହିଁ ସେଠି ତୁମେ ଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ କିଛି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ବା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ମତି, ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ମତିକୁ ନେଇ ସତୀ ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ ସେହି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀ, ମା ସତୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସତୀକି ଦେଖି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିକଟାଳ ହସ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ଖୀ ହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦି ହସ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାରଣ ସେଠି ଶିବଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରହିବେ, ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ରହିବେ, ବାପା ମା ଉଭୟ ରହିବେ, ଜଣେ ନୁହେଁ 2 ଜଣ ରହିବେ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତେଣୁ 2 ଜଣ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ରହିବେ, ଏକ ଭାବ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମୂର୍ଖୀ ହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟହାସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦି ହସ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆଜି ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଶିବ ନିନ୍ଦା ଯିଏ କରିବ ସେ ନର୍କବାସ ହେବ ଏବଂ ଶିବ ନିନ୍ଦା ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଅହୁ ପାପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପାପରେ ପଡ଼ିବ ଶିବ ନିନ୍ଦା। ଶିବ ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ଶିବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ, ଶିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ, ଶିବ ନିନ୍ଦା ଯିଏ କରିବ ବା ଯିଏ ଶୁଣିବ, ତାଠାରୁ ପାପୀ ସଂସାର ନାହିଁ। ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦେବୀ ସତୀ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କେମିତି ବା ସହନ୍ତେ, କେମିତି ବା ସହିବେ? ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା କେବେଳେ ସହିବେ? ଯେତେବେଳେ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି ଶେଷ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହସୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ହସୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ସେମିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କରିବେ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ସେହି ଦେବୀ ସତୀ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ପୁଣି ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉପାୟ ନ ପାଇ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ସହିବା ଅପେକ୍ଷା, ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଭଲ, ଏହା ବିଚାର କରି ସତୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିରାଟ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ଝାସ ଦେଲେ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଏ ପ୍ରାଣ ରଖିବି ମୁଁ ନାହିଁ, ପତି ବିନା ସଂସାରରେ ଆନଗତି କାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ସେ ସତୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୈଳାସପୁର ଥରହର ହୋଇଗଲା, ସମଗ୍ର 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପମାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସତୀ ସତୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏକ ରୁମ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ ଚୁଟି ରୁମଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। 2ଟି ରୁମ ଉପାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ର ବିରାଜମାନ କଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମହାକାଳୀ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସେ ଯକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ଜଗତ ଠାକୁର, ଏହି ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର। ଏମିତି ବିଚାର କଲେ, ଡାକିଲେ ଏବଂ ଆକୁଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ, ଅକନ୍ତ ଚିନ୍ତରେ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ସର୍ବଦେବତାମାନେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି
ଭଗବାନ ଶିବ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଛାଗଳ ରୂପରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଦେବୀ ସତୀ ପରଜନ୍ମରେ ହିମାଳୟ ଆଉ ମେନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ। ମେନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ମଇନା ଏବଂ ହିମାଳୟଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ହିମାଳୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୈଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଲା ଶୈଳବତୀ ବା ପାର୍ବତୀ। ଏବଂ ସେ ହିମଠାରୁ ବା ପାହାଡ଼ଠାରୁ ବା ହିମାଳୟଠାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହିମାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମା ହୈମବତୀ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳନ କଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ଭଳି ଏକ ମହାନ ପବିତ୍ରତମ ଦିବସରେ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଯେଉଁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ନାମରେ ସେହି ରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଣି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, କାୟିକ ବାଚନିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଏକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ ଏବଂ କାଳସର୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାମାରୀ ଆଦି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।